ٹی وی ناظرین خوش آمدید. ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے راکیش موتیانی صاحب. عمران کاکر صاحب پہلے سے موجود تھے. سر خیریت سے, کافی ٹائم بعد آپ کی طبیعت کیسی, جوائن کیا آپ نے ہمیں؟ بس اللہ کا شکر ہے, لوگوں کی دعائیں, رشتہ داروں کی دعائیں سے کافی بہتر فیل کر رہے ہیں. اور 3 مہینے کے بعد آج فرسٹ ٹائم ایک ٹاک شو, آپ کے ٹاک جی شو جی سے بالکل, سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو جی. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اپنے جو وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں ان سے رابطے تیز ہوئے. متحدہ کے پاس مولانا صاحب کو بھیجا گیا, پھر زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد معاہدے کی باتیں کی گئی, معاہدہ سامنے رکھا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے. ماضی میں بھی اس طرح کی کئی معاہدے کیے گئے, کیا کوئی ایک معاہدہ کیا وفا ہوتا نظر آیا؟ ابھی تک متحدہ کا بھروسہ نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں, بھروسے کی تو بات تو الگ ہے. اس وقت جو مین فوکس ہے, جو متحدہ بھی چاہتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں, سب کا فوکس ایک ہی ہے, سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو سہولت دیں. پاکستانی عوام کا جو اس وقت بڑا دکھ ہے, پاکستان عوام جس اذیت سے گزر رہی ہے, اس کا ہی ایجنڈا سب سے مین ہے. جی متحدہ ہماری پہلے بھی ہمارے ساتھ کام کیا, انہوں نے ہمارا بھروسہ اس کے اوپر ہے, ان کا بھی ہمارے اوپر بھروسہ ہے. اس وقت متحدہ والے نہ اپنے لیے وزارتیں مانگ رہے ہیں, نہ اپنے لیے کوئی فائدے مانگ رہے ہیں, نہ کوئی ٹھیکے مانگ رہے ہیں. وہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام, اسپیشلی سندھ کراچی کے شہریوں کے جو کام ہونے چاہیے, جتنے بھی کام سندھ گورنمنٹ نے کی ہیں اور جو نہیں کیے ہیں, جو پینڈنگ میں ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے, اس پہ ہی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ندا آپ دیکھیں, اس وقت یہ ساری اتحادی جماعتیں اب تو فیڈرل حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو کیوں ضرورت ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کی, ان کے ساتھ نیگوشن کرنے کی؟ کیونکہ اس ظالم حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, نہ آٹا سستا کیا, نہ چینی سستی کی. اتنی قدر جو غریب بیچارے ایک پیناڈول ٹیبلٹ بھی نہیں لے سکتے. آپ مارکیٹ میں جاؤ, پیناڈول مارکیٹ اویلیبل بھی نہیں ہے. بالکل اور ایک 2 روپے کی میڈیسن ہے, 2 روپے کی ایک گولی ہے, وہ 20 روپے کی مل رہی ہے. اب اس ظالم حکومت اب کیا کریں لوگ؟ یہ تو عمران خان بول رہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا, لیکن اس نے تو خودکشی نہیں کی, لیکن پاکستانی عوام کو انہوں نے مجبور کیا ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ کے چینل بھی دکھا رہے ہیں کہ کتنے بچوں کے ساتھ مائیں بیچاری نہروں میں کود رہی ہیں, لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. تو اب اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہاں سے کراچی سے نکلے ہیں اسلام آباد تک. اتنی شاندار ریلی ہمارے پاکستانی لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا, پنجاب کے لوگ ہمیں ویلکم کیا, انہوں نے شاندار ہمیں استقبال کیا کہ انہوں نے بولا کہ آؤ بھائی اس سلیکٹڈ حکومت کو بھگاؤ. اس نے یہ جو مافیاز کی حکومت ہے, یہ جو ڈرگ مافیا ہے, لینڈ مافیا ہے, چینی مافیا ہے, شوگر مافیا, اور اس سے ہماری جان چھڑاؤ. اور آج دیکھو جو انہوں نے یہ جلسے کا جو ایک ناٹک کیا ہے, یہ 5000 کرسیوں پہ 10 لاکھ لوگ بٹھا رہے ہیں, تو یہ ایک جادو ہی ہو سکتا ہے. تو عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. 5000 کرسیوں پہ 10 لاکھ لوگ, 5000 کرسیوں پہ 10 لاکھ. اور اس لیے آپ لوگوں کو, میڈیا کو بھی روک دیا ہے. آپ کے, میں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے جو نمائندے ہیں ان سے کیمرہ بھی چھین رہے تھے کہ بھائی آپ کو الو نہیں ہے. تو الو اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو سچ دکھاتے ہو, آپ کو تو دکھانے والے ہو, تو کو بھائی یہ تو 5000 5,500 کرسیاں ہیں, 10 لاکھ کرسیاں کیسے آئیں گی؟ ابھی بھی ایک رپورٹر کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں اس جلسہ گراؤنڈ سے 3 کلومیٹر پہ کھڑا ہوں, یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے. اگر 3 کلومیٹر پہ آرام سے آپ آ سکتے, جا سکتے ہو, تو 3 کلومیٹر سے 10 لاکھ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو عمران خان نے جس طرح سے پہلے کنٹینر پہ جو بھاشن دیے لوگوں کو, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اور میں پیٹرول 40 روپے لیٹر کر دوں گا, چینی 40 روپے کلو کر دوں گا, تو وہی سیم جو ہے نا بھاشن, وہ سیم تقریریں وہ آج کرنے والا ہے. لیکن پاکستان کی عوام ایک شعور رکھنے والی قوم ہے, وہ اس کو جان چکی ہے. اب
امپائر بھی ہیں وہ بھی نیوٹرل ہو چکے ہیں. چاہے عمران جتنا بھی نیوٹرل کی معنی رکھے, چاہے اس کو جانور کہے, کیا بھی کہے, لیکن اب عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. عمران کی حکومت جا چکی ہے. آج اس کا نتیجہ ہے, وہ آج دعا کریں گے اور کل اس کی حکومت یہ ایک سابق وزیر اعظم رہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. عمران خان, وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف میری جان بھی جائے تو بھی میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نواز شریف ہے انہوں نے لفافہ صحافت متعارف کرائی ہے جس کی وجہ سے خارجہ پالیسی بہتر, ان کے پیسے باہر ہے جس کی وجہ سے خارجہ پالیسی بہتر نہیں ہو رہی ہے. لیکن وہ جو خارجہ پالیسی کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا, تو وہ سب کیا تھا پھر؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کرپشن پاکستان میں نہیں ہو. پاکستان کی عوام کے جو پیسے, جو ٹیکس کے پیسے ہیں, وہ پاکستان کی عوام کے اوپر خرچ ہو. تو میں عمران خان صاحب اور عمران خان کے جو نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ 4 سال آپ کی حکومت تھی, نیب بھی آپ کا, ایف آئی بھی آپ کی, سارے ایجنسیوں کے ادارے آپ کے, تو آپ نے کرپشن کیوں نہیں روکی؟ آپ نے ان چور ڈاکو لٹیروں کو اندر کیوں نہیں کیا؟ عدالتوں سے ان کا ایک کیس بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ تو جھوٹے ہو, آپ تو صرف تہمت لگا رہے ہو لوگوں پہ. 1 ٹکے کی بھی کرپشن ظاہر نہیں ہوئی. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بریک فاسٹ ناشتے کی انکوائری کی گئی تاکہ کسی نہ کسی کیس میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو ہم کرپشن کے کیسز میں کنیکٹ کر دے, لیکن یہ ناکام ہوئے. کیونکہ اس سے زیادہ کرپشن پوری تاریخ میں پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی ہے. آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں, وہ تو ان کا پسندیدہ سروے ہے, وہ تو انٹرنیشنل سروے ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اور پچھلے گورنمنٹ میں نہیں ہوئی ہے. تو ندا یہ اس کے پاس صرف تقریریں کرنے کے لیے, ڈرامے بازی کرنے کے لیے, گالی گلوچ کرنے کے علاوہ پاکستانی عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے, نہ پروگرام ہے, نہ کوئی پالیسی ہے. اب میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایل پی جی کا جو ٹینڈر ہوتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایل پی جی نومبر, دسمبر اور جنوری میں شارٹ ہوتی ہے, تو وہ جون اور جولائی میں اس کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے, وہ سودے کیے جاتے ہیں. لیکن اس نالائق کرپٹ حکومت نے ایل این جی کے جو سودے ہیں نا وہ نومبر میں کیے. وہ جو ڈبل ٹپل ریٹ میں انہوں نے خریدی ہیں وہ ایل این جی, پاکستانی عوام کے اوپر مہنگائی کا اتنا بم بھرایا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے دوستوں نے پہلے ہی وہ ایل این جی خریدی ہوئی تھی سستے داموں میں. تو یہ اتنی کرپشن ان کی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھنا کہ لیکن شو یہ کیا کہتا ہے کہ اب خریدی گئی ہے, ابھی خریدی گئی ہے. وہ ان کے دوست باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے, ان کو بولا گیا تھا کہ آپ اتنے ٹرمینل خرید لو, ہم منسٹر ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, ہم آپ سے ہی خریدیں گے, ہم آپ سے نومبر میں خریدیں گے. تو وہ سودے ٹپل پرائسز میں کیے گئے اور پاکستانی قوم کے جو پیسے ہیں وہ ضائع کیے گئے اور ان کا عذاب جو ہے نا وہ اس مہنگائی کے شکل میں پاکستانی عوام مل رہی تھی. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تو ویسے بھی تھی, بالکل لوڈ شیڈنگ تھی, لیکن وہ سلیکٹڈ لوگوں کو دی ہوئی تھی, سلیکٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کو انہوں نے بیچی ہوئی ہے. اور گیس آپ دیکھیں سندھ میں گیس 70% گیس جو ہے نا وہ پروڈیوس کرتا ہے. اور اس وقت تو ہم بھی کیا وہ چولہے جو سلنڈر ملتے تھے وہ ہم نے خرید کے اپنے 2 وقت کا کھانا پکایا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس حکومت میں تو پہلے ہی بولتا رہتا تھا آپ کے شو میں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا یہ کینسر ہے, اور اس کینسر کو جتنا جلدی اس کا آپریشن کیا جائے, جتنا بھی ایک بازو ہے یا ایک ہاتھ ہے اس کو کاٹ کے مزید جتنا کینسر جو بڑھتا ہے اس کو روکا جائے. تو انشاءاللہ ابھی اس کینسر کا ہم نے علاج ڈھونڈ لیا ہے, اب اس کینسر کا آپریشن تقریباً ہو گیا ہے. ابھی صرف ہمارے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈکلیریشن کریں گے کہ بھائی آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور عمران خان اب اس بیماری میں نہیں رہے. ٹھیک ہے جی, لیکن سوال میرا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, متحدہ قوم پاکستان کو کس طرح سے یقین دلائیں گے کہ جو ان کے جو
मुतालबात है वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मुत्तदा वालों को भी इस कौम का दर्द है। मुत्तदा वाला भी चाहते हैं कि सिंध के अवाम, कराची के स्पेशली कराची के अवाम की खिदमत हो, जो काम रह गए हैं वो काम कंप्लीट हो। और इंशाअल्लाह हमारे बड़ों की बैठक हुई है और ये जल्दी आज या कल मुत्तदा वाले ऐलान करेंगे इस हुकूमत से छुटकारा का, और इंशाअल्लाह नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन के साथ बैठेंगे और न्याजी के खिलाफ वोट करेंगे। ठीक है जी, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ख़त लिख दिया गया एफआईए को, और जो है उनके कोऑर्डिनेटर वो कहते हैं कि जो मुजाहिद जो कि वो कहते हैं कि जाम अब्दुल करीम साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस महकमात में हिस्सा लेने के लिए, अवाम उनके साथ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पर, क्योंकि वो तो अभी वैसे भी ज़मानत पर थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है उनकी इस गिरफ्तारी से रिलेटेड क्या लायामल तैयार किया है, जो वफाकी हुकूमत ने ख़त लिखा है एफआईए को? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून और अदालतों का एहतराम करती है। चाहे कोई भी नाजायजी करे, चाहे कोई भी जुल्म करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपीए हो, एमएनए हो, जियाला हो, वर्कर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका कभी भी साथ नहीं देती। आपने देखा जब भी ये नाज़िम जोखियों का जो केस हुआ, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्शन में आई, उनकी एफआईआर करवाई, उनके खिलाफ एक्शन लिया। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कनेक्टेड जो एमपी है वो जेल में है। जो भी नॉमिनेट है, कानून है, अदालतें हैं, अदालतें आज़ाद हैं, जो भी उसमें जिम्मेदार है उसको सजा आनी चाहिए, चाहे एमपी हो, एमएनए हो, कोई भी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका दिफा नहीं करेगी। अब वो एमएनए है, वो पाकिस्तान में आए, वो मुल्क उसका है, उसका हक है, वोट देने आए, वोट देना भी उसका हक है, सजा देना अदालत का काम है, केस चलाना अदालत का काम है, उसमें ना पीपल्स पार्टी इंटरफेयर करती है ना ही करेगी। तो हम चाहते हैं कि नाज़िम जोखियों के वारसों के को उसको हक मिले, उसके साथ इंसाफ हो और उनके जो असल कातिल है उनको सजा हो। लेकिन जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो ख़त लिखा गया है एफआईए को, डीजीएफआईए को, तो फिर वो किस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर सकती है? मैं कहता हूँ ये सारे काम अदालतों के, तो वो क्या अदालत और कानून को अपने हाथ में लेना चाह रही है? आप देख रहे हैं कि ये एक पिंडी का जो शैतान है, जो वजीर बदकिस्मती से पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, वो टीवी पे आके ऐसे भरमबाजी करता है, ऐसी धमकियां देता है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि वो वजीर दाखिला पाकिस्तान के हैं। वो धमकियां देता है, वही धमकी हमारे एमएनए को दे रहे हैं कि आपका नाम हम ईसीएल में डाल देंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे, ताकि उस डर से वो दुबई से पाकिस्तान में ना आए और वो नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना हो। तो असल में धमकी यही है। तो वो तो आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी जियाले या एमएनए हैं वो तो शहादत देने पे कबूल करते हैं, वो हर वक्त तैयार होते हैं। तो ये कानून का फेस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आएंगे, लेकिन ये शेख रशीद की धमकियों से वो नहीं उसके धमकाने में नहीं आएंगे। ठीक है जी, काकर साहब क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक मेरे भाई ने वज़ीर दाखिला साहब के हवाले से कहा, हम ये मानते हैं कि चाहे कोई शख्स जिसने एक वोट लिया हो या जमात का एक सरबराह वाहिदी शख्स हो, किसी शख्स के बारे में मतलब शैतान कहना या कुछ कहना, तो मैं मेरे भाई से माजरत के साथ हमें इखलाकी रवादारी का दर्स देना चाहिए आने वाले लोगों के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने नाज़िम जोखियों साहब की बात की और अब्दुल करीम साहब एमएनए साहब जो आ रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में कानून व आइन दोनों मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं कि ये कानून इस वक्त जागीरदार और आम आदमी में फ़र्क कर रही है। अगर जाम साहब को ज़मानत अदालत ने दी हुई है और वो एक कानूनी तरीके से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाना चाहिए, अदालतों की कदर करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूरत उस वक्त थी जब नाज़िम जोखियों के वरसा रोड्स पे बैठे थे, सड़कों पे बैठे थे, तो हुकूमत को एक ऐसे कौंसल को तैयार करना चाहिए था, ऐसा मुकदमा लड़ना चाहिए था कि जाम साहब बाहर जाते ही ना।
अगर उनका उस वक्त मुकदमा पेश करना कमज़ोर था, उन्होंने इस केस को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं लिया, आज अगर हुकूमत कह रही है कि उन्होंने वोट डालना है इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में फिर सियासी इंतकाम के ज़मरे में आएगा, और ये मेरे ख्याल में इससे फिर आवाम का बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा। ये गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट इन्वॉल्व होगी, इदारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। असल में हमारी बदकिस्मती से जो भी वफाकी हुकूमत गुजरे हैं, उन्होंने हमेशा इदारों को अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे कानून का इंतज़ाम भी कमज़ोर रहा है। तो मेरे ख्याल में कानूनी इदारों को इसमें, ख़ासकर इंतज़ामी FIA वगैरह को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, हुकूमत हो, या जो भी हो, उनको इस मामले को कानूनी नज़र से देखना चाहिए। अब भी वक्त है, सुप्रीम कोर्ट उनके सामने है, हाई कोर्ट उनके सामने है, उनकी ज़मानत के फैसले को चैलेंज करना चाहिए। अगर कोर्ट उनको गिरफ्तारी के आर्डर देती है तो बहैसियत एक सियासी कारकुन हम इसका खैर मकदम करेंगे। हमारा तो ये मुतालिबा है कि जब भी कोई जागीरदार एक आम आदमी को कत्ल करेगा, इस मुल्क में एक ग़ुलामी की सोच जन्म लेगी। इस मुल्क की तरक्की के लिए इस तरह के वाक़ियात का रोकथाम बहुत लाजमी है, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद हो, चाहे वो अरसलान महसूद हो, चाहे वो नाजिम जोकियो हो, चाहे वो कराची का नौजवान हो, उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोच हो। अगर वो इस तरह से कत्ल होता है और हुकूमत उसका दिफा नहीं कर पाती, तो इस मुल्क में दो तबकाती निज़ाम जो कि आज भी मौजूद है वो मज़ीद मजबूत होगी। तो जहाँ तक उसकी गिरफ्तारी की बात है, और इदारे खुद कर रहे बग़ैर अदालती उसकी ज़मानत के बावजूद, तो मेरे ख्याल में मुत्तहिदा इसकी हिमायत नहीं करेगी। और हम आज भी हुकूमत को कहते हैं कि जाम करीम साहब इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ आप अदालत जाएं, वहाँ से आप उनका ज़मानत कैंसिल करवाएं, फिर उनको गिरफ्तार करें जो आपका कानूनी हक है। इस तरह से किसी को वोटिंग के लिए गिरफ्तार करना या सियासी इंतकाम के लिए गिरफ्तार करना मेरे ख्याल में इस मुल्क की रिवायत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है जी, राकेश साहब। बिल्कुल भाई के साथ वही कानून के हिसाब से हम चाहते हैं कि भाई किसी को वोट कराना, वोट को रोकना, ये तो कानून के खिलाफ है। अब उनके वर्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उन्होंने अदालत से रुजू किया है, केस अदालत में है, वो अदालत जो फैसला करेगी वो सबको काबिल कबूल है। लेकिन निदा आप देखें कि ये गवर्नमेंट हमेशा नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाती है। सही। अभी आप देखें कि मैच हमेशा ग्राउंड में होता है, मैच हमेशा खिलाड़ी के खेलने से जीता और हारा जाता है। तमाशाई से, ग्राउंड भरने से मैच हारा या जीता नहीं जाता। आज इमरान खान भी वही कर रहा है, भाई 10 लाख लोगों को जमा कर रहा है। भाई 10 लाख लोगों को क्यों जमा कर रहे हो? आप पार्लियामेंट में आओ, आप नो कॉन्फिडेंस में 172 बंदे लेके आओ अपने। इसका मतलब आपके पास तो आपके अपने खिलाड़ी आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप नालायक वजीर आज़म हो, आप सिलेक्टेड हो, इसलिए आपके खिलाड़ी आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप इसका यही एजेंडा है कि न मैं खेलूंगा न मैं किसी को खेलने दूंगा। वो अभी इसके जो ज़हन में यही है कि अब मुझे नहीं खेलना, अब पिच को खराब करके मुझे भाग जाना है। तो इसीलिए ये भी जो वजीर दाखिला है, ये भी वही हमारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि भाई आएंगे, अरेस्ट करेंगे। कुछ भी नहीं होगा, आप देखना। इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि अगर इमरान खान को आज गैरत आ जाए, आज उसका ज़मीर जाग जाए, आज वो कोई अपना किए हुए इतने वायदों में से एक वायदा, मैं तो कहता हूं कि खुदकुशी हराम है, वो किसी को नहीं करनी चाहिए। कि अगर मैं इस वक्त कहता हूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी, पाकिस्तान की आवाम की यही ख्वाहिश है कि शायद इमरान खान एक वायदा पूरा कर ले और खुदकुशी कर ले, ताकि हमारे मुल्क की जान छूट जाए और मुल्क के ऊपर जो ये महंगाई का अजाब है वो खत्म हो जाए। या तो खुदकुशी करेगा आज, या तो इस्तीफा का सरप्राइज देगा। ठीक है जी। जिस तरह से महंगाई मुकाओ मार्च जो है नून लीग की जानिब से जो है वो भी किया जा रहा है। कल 28 मार्च को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है अपना एक जलसा करने जा रही है, तो वो किस तरह का जलसे की तैयारियां की गई हैं, ये भी आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे हमारे साथ।
नाज़रीन खुश आमदीद। ब्रेक से पहले महंगाई मुकाओ मार्च मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा रहा है। लाहौर से जो है पिंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। जो पीडीएम जो है जो सॉरी नून लीग जो है महंगाई मुकाओ मार्च जो करने जा रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मार्च में शरीक होगी या फिर आप लोग अलग से अपना कोई वो कर रहे हैं जिस तरह से बताया जा रहा है? निदा देखें, अपोजिशन की जितनी भी जमायतें हैं वो पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली वो अपने जलसे जुलूस और रैलियां निकाल रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में महंगाई के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च हमने सिंध से स्टार्ट किया, कराची से हमने पहला पड़ाव किया, इस्लामाबाद तक वो आलिशान लॉन्ग मार्च था। और पीडीएम का जो उसमें जमायत इस्लामी एफ और नून लीग वाले थे, उन्होंने ऑलरेडी 23 मार्च को उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी, तो वो अभी इन्होंने 2 दिन डिले के बाद स्टार्ट किया है। तो हम सारे अपोजिशन का एक ही एजेंडा है कि इस जो तारीखी महंगाई है, जो लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, लोग अपने बुरे माँ बाप बीमार जो बुरे माँ बाप हैं उनके लिए दवाइयाँ नहीं ले सकते, तो उनके लिए जो है ना उनके को दवाइयाँ मिले, उनके इस गवर्नमेंट के खिलाफ उनका जो महंगाई के खिलाफ जो रैली है वो हम उसको सपोर्ट भी कर दें।